اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ عمل اور ایک پریکٹیکل راستہ ہوگا اور آج کی ٹیکنالوجی اس کی اجازت دیتی ہے۔ جج صاحب نے ہمارے وکلاء کے آرگومنٹ سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ وہ مہربانی فرمائیں گے اور سب کے لیے، لوگوں کے لیے، کچہریوں کے لیے، وکلاء کے لیے آسانی پیدا فرما دیں گے اور اس ٹیکنالوجی کا سہارا لینے کا ایک آغاز ہو جائے گا۔ دوسری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں کہ آج سپریم کورٹ میں بھی ایک بہت اہم نوعیت کا کیس جو ہے وہ ابھی 11:30 بجے اس کی سنوائی ہونی ہے۔ بحیثیت ایک پارلیمنٹیرین کے ممبر قومی اسمبلی کے میری یہ رائے ہے کہ جو قومی اسمبلی میں اور پھر جوائنٹ سیشن میں جس طرح سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجرز بل کو پاس کروایا گیا، بلکہ بولڈوز کیا گیا، اجرت میں ہنگامی بنیادوں پر اس کو پاس کروایا گیا، ہماری رائے میں وہ مناسب طریقہ نہیں تھا اور سمپل لیجسلیشن کے ذریعے یہ قانون سازی اور یہ ترمیم ہو نہیں سکتی۔ میری سمجھ کے مطابق، اور میں کوئی ماہر نہیں ہوں، یقیناً عدالت عظمیٰ اس پہ فیصلہ صادر فرمائیں گے، لیکن میری سوچ کے مطابق یہ 2/3 اکثریت سے فیصلہ ہو سکتا ہے، اپنا آئینی ترمیم درکار ہے۔ سمپل لیجسلیشن سے یہ ممکن نہیں ہے۔ آرٹیکل 191 بڑا واضح ہے، اس کے تحت فریم کیے گئے رولز جو سپریم کورٹ کے ہیں، رول 12 بڑا واضح ہے، اور فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ اتنی ہی واضح ہے کہ بہت سی چیزوں پر قانون سازی وفاق کی لیجسلیٹو لسٹ میں آتی ہے، ماں سوائے سپریم کورٹ۔ تو ان دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے وکلاء نے وہاں پٹیشن داخل کی ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ ایک بھرپور بینچ بنایا گیا ہے، ایک لارجر بینچ تشکیل دیا گیا ہے، جس میں 8 فاضل جج اس بینچ پہ تشریف سماعت کریں گے اس کی، اور یہ فل کورٹ کی اکثریت ججز پر محیط ہے یہ بینچ۔ ایک دوسرا، کل 14 تاریخ کو جسٹس صاحب نے ایک ان چیمبر دعوت دی ہے گورنر اسٹیٹ بینک کو، سیکرٹری الیکشن کمیشن کو، سیکرٹری فائنینس کو، کہ آئیں اور بتائیں کہ واضح ہدایات کے مطابق الیکشن کمیشن کو فنڈ جاری کیوں نہیں کیے گئے، جب آئین واضح ہے۔ 1 مارچ کے بعد دوسری مرتبہ سپریم کورٹ نے ایک وضاحتی اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، اس کے بعد کلیئر انسٹرکشن دی ہیں، 10 تاریخ کو رپورٹ پیش کرنے کے لیے کہا گیا، اور حکومت لے تو لال سے کام لے رہی ہے اور پارلیمنٹ کے پیچھے چھپ رہی ہے، جبکہ یہ ایگزیکٹو کا فیصلہ ہے۔ الیکشن کمیشن کے اخراجات چارج ایکسپینڈیچر کے ذمہ میں آتے ہیں، کوئی جواز نہیں حکومت کا سپریم کورٹ کی اس طرح سے حکم کی خلاف ورزی۔ یہ کنٹیمپٹ ہے، بڑا واضح کنٹیمپٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اعلیٰ عدلیہ نے ایک جوڈیشل ریسٹرینٹ کا ایک مرتبہ پھر مظاہرہ کیا ہے۔
वो उनको हॉल अप कर सकते थे। उनको एक दफ़ा फिर मौका दिया है, बेनिफिट ऑफ डाउट दिया है कि आए और वजाहत करें, और अगर इसके बावजूद वो ले तो लाल से काम लेती हैं जो कि बज़ाहिर लगता है, तो फिर जिम्मेदारी मैं समझता हूँ कि सेक्रेटरी फाइनेंस पर या सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन पर नहीं, इसकी जिम्मेदारी आयद होती है मुल्क के वज़ीर आज़म पर और कैबिनेट पर, जो कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को फ्लाउट कर रहे हैं और वो कंटेम्प्ट पे आते हैं। और कंटेम्प्ट की मिसालें आपके सामने हैं, ताज़ा भी हैं, पुरानी भी हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज और कल अहम फैसले होने हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ वकीला बिरादरी का कि वो जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के सामने जमा हो रहे हैं और आइन, सुप्रीम कोर्ट के फैसले और चीफ जस्टिस के साथ यकजहती कर रहे हैं, वो एक अपनी मिसाल आप है। मैं शुक्रगुजार हूँ एतजाज अहसन साहब का, लतीफ़ खोसा साहब का, ख्वाजा तारिक रहीम साहब का, जिन्होंने 15 तारीख को मुल्क के नामवर वकला को जमा किया है कि आइन का लेटर एंड स्पिरिट क्या है, आइन के मुहाफिज कौन है, आइन का दिफा किसने करना है, किस पर जिम्मेदारी आयद होती है और किसने क्या किरदार अदा करना है, उसके लिए उन्होंने एक इज्तिमा लाहौर में रखा है। मुझे उम्मीद है कि हमें उस इज्तिमा से रहनुमाई मिलेगी। जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रूल ऑफ लॉ में बिलीव करती है, हम आइन के साथ खड़े हैं और हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ खड़े हैं, और हम समझते हैं कि अगर इस किस्म की हुक्मजूरी शुरू हो गई तो इस मुल्क का निज़ाम दरम बरम हो जाएगा और यहाँ अफरा तफरी फैलेगी जो कोई महज़्ज़ब माशरा उसकी इजाज़त नहीं दे सकता। शुक्रिया। 100% मेरे भाई, अगर ये इसी तरह ज़िद रहेंगे तो ये अपने लिए आसानियाँ पैदा नहीं कर रहे। फैसला तो ऑब्वियसली जजेस ने करना है, लेकिन बड़ा वाज़ेह दिखाई दे रहा है कि कंटेम्प्ट अगर करेंगे और जानबूझ के करेंगे, या तो हो ना कि गलतफहमी में हो गया, उसकी माजरत भी हो सकती है, यहाँ तो माजरत की गुंजाइश ही नहीं है। ये तो डेलिबरेटली वो हुक्मजूरी कर रहे हैं, तो बिल्कुल हो सकती है। देखिए, अर्जी है, हमने क्या किया, हमने हुक्मजूरी की है, हम बने हैं या हमने तस्लीम किया है, वो उनको अपील का हक है और यकीनन वो करेंगे। लेकिन इसके बावजूद हमने अदालत के फैसले के एहतराम में फिलफौर एक पार्लिमानी मीटिंग का इजलास बुलाया है। कल इमरान खान साहब ने तमाम जो हमारे आज़ाद जम्मू कश्मीर की असम्बली के मेंबरान हैं उनको मुद्दू किया हुआ था, मशावरत की कि अगर उनको रिलीफ नहीं मिलता तो हम अदालत से झगड़ा नहीं करेंगे, हम अदालत पे हमला नहीं करेंगे, हम जजों पर उंगलियां नहीं उठाएंगे, हम उनको कोसेंगे नहीं, हम बोझिल दिल से फैसले को तस्लीम करेंगे और एक जमहूरी रास्ता निकालेंगे। सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है? शाह महमूद कुरैशी लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सादा अक्सरियत से बिल पास नहीं कराया जा सकता, आइन में तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत होती है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म और काबीना तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो रहे हैं और उन्होंने कहा कि वकला बरादरी का शुक्रगुजार हूँ, वो जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के सामने जमा हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती कर रहे हैं, उस पर उनका शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ आइन की बालादस्ती के लिए काम करती रहेगी। शाह महमूद कुरैशी की जानिब से वाज़ेह अल्फाज में कहा गया कि बिल जल्दबाजी में पास कराया गया। अहम खबर कराची से औरंगी